الحمد للہ الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے غزوہ خیبر۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ و حیات طیبہ بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی
تو مدینہ منورہ میں ایک ریاست معرض وجود میں آئی۔ اس ریاست کا نام ریاست مدینہ ہے۔ اس ریاست کے استحکام کے لیے، اس ریاست کی حفاظت کے لیے، اس ریاست کے امن و امان کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے یہود کے 3 بڑے قبائل، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا، ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ در حقیقت ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی شرائط میں یہود کو اس بات کی آزادی بھی دے دی کہ آپ ریاست مدینہ میں اپنی مذہب کے مطابق اپنی عبادات بجا لا سکیں گے۔ آپ اور ہم اس ریاست میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے، نہ ہی ایک دوسرے کے لیے ہم بدخواہ ہوں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے پر ہم ہتھیار اٹھائیں گے، اور نہ ہی بیرونی دشمنوں کو ہم یہ موقع دیں گے کہ وہ مدینہ پہ حملہ کر لیں۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ باہر کا دشمن مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا تو مسلمانوں کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نا ریاست کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دن کی قربانی دیں گے، ایسے ہی یہود پہ بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ مختصراً یہ معاہدے کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، اور ہم میں سے جس کے اوپر بھی اس کا دشمن حملہ کرے گا ہم سب دشمن کے مقابلے میں ایک ہوں گے۔ یہ میثاق مدینہ کی ایک اہم شرط تھی، لیکن یہود کی فطرت میں، یہود کے خمیر میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ یہ شروع سے لے کر آج تک یہ دغاباز، دھوکے باز، منافق اور دوغلے لوگ ہیں۔ اس لیے انہوں نے میثاق مدینہ کو اوپر سے مان لیا، لیکن اپنی خفیہ میٹنگوں میں یہ ریاست کے خلاف تانے بانے بنتے رہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ کبھی یوں سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کسی جرگے میں بلایا، کسی معاہدے کے لیے بلایا، پھر خفیہ سکین کے ذریعے، خفیہ سازش کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو لینا چاہا، محمد الرسول اللہ کو قتل کرنا چاہا، اور دیوار کے اوپر سے پتھر پھینک کر رسول اللہ کو شہید کرنا چاہا۔ جبرائیل امین آ گئے، محمد الرسول اللہ کو بتا گئے، محمد الرسول اللہ آواز سے نکلے، سیدھا مدینہ منورہ آئے۔ یہ سازش بھی انہوں نے کی رسول اللہ کی جان لینے کی، مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بنو قینقاع کے بازار میں ایک سنار نے ایک مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس کے جسم کو ننگا کرنے کی کوشش کی۔ یہ سازشیں روز بروز ہوتی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ غداری کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، یہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ یہ دو قبیلے مدینہ منورہ سے نکل کے
खैबर में जाके मुकीम हो गए। एक कबीला बनु कुरैजा, इनका मदीना मुनव्वरा में वहां पे अभी तक रह रहा था। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब गज़वा अहज़ाब मुसलमानों और कुरैश के दरमियान लड़ी जा रही थी। इसमें सारा करता धरता ये मदीना के यहूद बनु कुरैजा के सरदार थे। ये गए मक्का के कुरैश के साथ साजबाजगी, उन्हें वरगलाया, उन्हें उभारा कि अंदर से हम दुश्मन हैं, बाहर से आप दुश्मन हैं, इन पे हमला कर दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह और इनके साथियों को सफ़ हस्ती से मिटा के आप रियासत के हुक्मरान बन जाएं। चुनांचे ऊपर से मुआहिदा किया था, अंदर अंदर से साजिश करके कुरैश का साथ दिया। चुनांचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जीरक सियासतदान थे, आपके फहमो फरासत को सलाम। आपने देखा गज़वा अहज़ाब खत्म हो गया है, आपने सबसे पहले मक्का के मुशरिकों के साथ सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किया कि अंदर के दुश्मन का मुकाबला भी बाहर के दुश्मन के साथ भी मुकाबला एक वक्त में करना बड़ा नामुमकिन है। घर के दुश्मन से लड़ा जाए या बाहर के दुश्मन से लड़ा जाए। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के जरिए से मक्का के मुशरिकों के साथ सुलह कर ली कि हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। 10 साल तक जंगबंदी का मुआहिदा हो गया। चुनांचे उस दुश्मन से जब हजूर बेफिक्र हो गए, हजूर ने यहूद की खबर लेना चाहिए कि इनकी गद्दारियां रियासत के खिलाफ, रियासती मदीना के खिलाफ ये आए रोज साजिशें कर रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए एक उभरने वाली ऐसी कुव्वत बन रहे हैं जो रियासती मदीना के लिए खतरा है। बेहतरीन हुक्मरान वही होता है, बेहतरीन सपा सलार वही होता है जो रियासत में उठने वाली दहशतगर्द तंजीमों को उठने से पहले ही उन्हें जो खत्म कर दे, उनके खिलाफ जिहाद कर दे। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खबर लेने के लिए मुहर्रम के महीने के आखिरी दिन थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 1600 सहाबा किराम को लेकर इनकी खबर लेने के लिए खैबर की तरफ रवाना हो गए। खैबर में अब इनके यहूदियों का एक मरकज बन गया है। यहां पे ये साजिशें करते हैं, सर जोड़ते हैं, मुसलमानों को खत्म करने के लिए मंसूबे बनाते हैं। यहूदी बड़ी मंसूबा साज कौम है, ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। उस वक्त का यहूदी भी रियासत मदीना का हुक्मरान बनना चाह रहा था। आज का यहूदी भी ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे काम कर रहा है। फलस्तीन में मेरी और आपके मुसलमान भाइयों, हमारे बच्चों की लाशें गिर रही हैं। ये उसी यहूद हनूद की औलाद है जो आज मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ आज जुल्म और बर्बरियत का वो बाजार गर्म किए हुए है कि इनके जुल्म और सितम को देखकर हर मुनसिफ इंसान, मुसलमान तो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है वो भी आज खून के आंसू रो रहा है। चुनांचे यहूद ने ये साजिशें शुरू कर दी, मरकज बन गया, रियासत के लिए खतरे की गारंटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहतरीन सफसलार, बेहतरीन हुक्मरान है। आपने इनके खिलाफ जिहाद करना चाहा, आपने यहूदियों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहा। अगर ऑपरेशन न किया जाए, कैंसर का मर्ज बड़ा मूदी मर्ज है, जानलेवा मर्ज है। कैंसर का मर्ज पूरी जिस्म में सरायत कर जाता है। यहूदियत का मर्ज ऐसा मर्ज है, अगर इनका सर पहले से ही न कुचला जाए, ये पूरी जमीन पे यहूदियत का फितना आ जाएगा। रसूलुल्लाह ने यहूद के इस जरासीम के को खत्म करने के लिए, यहूद के फितने की सरकोबी के लिए मुहर्रम के महीने में 1600 अपने जानिसारों को लेकर खैबर की तरफ रवाना हो गए। 1400 प्यादल हैं, 200 सवार हैं।
آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ کسی نے خبر پہنچا دی، کسی ریاست مدینہ کے ایک فوجی نے، ایک ایجنسی کے ایک مجاہد نے یہ خبر پہنچا دی، اے محمد آپ خیبر والوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ خیبر والوں کا ساتھ دینے کے لیے تو قبیلہ بنو غطفان والے بھی انگڑائی لے رہے ہیں، قبیلہ بنو غطفان والے بھی بدماشی پہ اترے ہیں، وہ بھی یہودیوں کے ہم نوا بن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان کی خبر لینا چاہیے کہ پہلے ان کا کام تمام کیا جائے، یہ کہیں نہ اٹھ جائیں اور دشمن کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان والوں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، ان کے محلے اور ان کے گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ غطفان والوں کو خبر پہنچی محمد رسول اللہ اور اس کے مجاہد آ گئے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ اپنی بلوں کے اندر گھس گئے، اگر ہم نے سر اٹھا دیا تو خیبر کے یہودیوں کی خبر بعد میں لی جائے گی، پہلے ہمارا کام ہوگا، پہلے ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ اس لیے ڈر کے مارے وہ سہم کے بیٹھ گئے اپنے گھروں میں، اور انہوں نے یہود کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ۔ صحابہ کرام کا عجیب جوش و خروش ہے، ایسا عجیب جوش و خروش۔ ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں میں نے دیکھا رات کے وقت ہم خیبر کی طرف جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، فرمایا ہمارے آگے آگے ایک سریلی آواز میں اشعار گنگنانے والا ایک مجاہد جا رہا ہے۔ کیا شعر پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے نہ ہی ہمیں ہدایت ملتی، نہ ہم صدقہ خیرات دیتے، نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے، فاغفر فداء لک متقینا والقیا سکینۃ علینا، کہ اے اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اگر ہم سے تیرے احکام کے حوالے سے کوئی چوک ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، فاغفر، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے اوپر سکینہ اتار دیجئے، وثبت الاقدام الا کینا، اے اللہ کل دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوگا، ہم آمنے سامنے ہوں گے، یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی بخش دیجئے، ہمیں استقامت دے دیجئے۔ فرما انا اذن سیح بنا اتینا، ہم تو وہ ہیں جب بھی ہمیں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، ہم دوڑ کے تیرے محبوب کے قدموں میں آ کے جان نچھاور کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان الذی قد بغوا علینا، یہ وہ ہیں اللہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، یہ وہ یہود ہیں، اے اللہ اذا ارادوا فتنۃ ابینا، یہ جب بھی فتنہ چاہتے ہیں، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغِينَا، اے اللہ ہم تیرے فضل سے، تیرے مہربانی سے مستغنی نہیں ہے، تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ حضور نے ان اشعار کو سنا، عامر بن اقوا کی جو ہے نا جذبے کو سنا، حضور خوش ہو گئے، پوچھنے لگے یہ کون ہے جو یہ اشعار گنگنا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے اوپر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے والا ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے فضل کا متلاشی ہے؟ یہ کون ہے جو دشمن کے مقابلے میں اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو فتنے کا انکار کرنے والا ہے؟ یہ کون ہے؟ سلمہ بن اقوا کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آواز میرے بھائی عامر بن اقوا کی ہے، میری بھائی کی آواز کو میں پہچانتا ہوں، یہ میرا بھائی عامر بن اقوا ہے۔ حضور نے فرمایا یرحمہ اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ پھر آگے فرمایا عامر بن اقوا سے خطاب کر کے فرمایا قد غفر لک ربک، اے عامر آپ کے رب نے آپ کو بخش دیا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں،
चीखें निकल गई। उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अल्लाह के नबी हमारे हाल पे रहम करते, आपने आमिर को दुआ दे दी, अल्लाह इस पे रहम कर दे, इसको बख्श दीजिए। आपकी दुआ से वो जन्नती बन गया, जन्नत की जमानत हो गई, जन्नत का सर्टिफिकेट आपने दे दिया, जन्नत का परवाना दे दिया, वो बख्शा गया है। लेकिन अल्लाह ए रसूलुल्लाह आप अपने जिस भी सहाबी के लिए, जिस आशिक के लिए ये दुआ करते हैं अल्लाह आपको बख्श दे, वो शहीद हो जाता है। आमिर शहीद हो जाएगा। आमिर बहादुर है, आमिर शुजा है, आमिर शेर है। हमें इसकी जरूरत है। ये दुश्मनों से लड़ता जाता, दुश्मनों के परहच्चे उड़ाता जाता, चंद दिन हमारे साथ जिंदा रहता, हमें फायदा होता। अल्लाह के नबी हमें फायदा पहुंचा देते। चुनाचे हुआ यूं ही आमिर बिन अकवा मरहब के मुकाबले में निकला। मरहब के मुकाबले में तलवार सूंती, दुश्मन के पैर पे हमला करना चाहा, उसने अपने पैर पीछे खींच लिया, वो वार इसके घुटने पे आके लग गई, जिससे आमिर बिन अकवा जख्मी हो गए और इसी हालत में शहीद हो गए। सलमा बिन अकवा कहने लगे अल्लाह के नबी मैं बड़ा गमगीन हूं। हजूर ने पूछा सलमा क्यों गमगीन हो? फरमाया इसलिए गमगीन हूं ना, मेरा भाई अपने ही वार से जान दे गया है। जो अपने वार से जान देता है वो तो खुदकशी है, वो तो शहीद नहीं है। हजूर ने फरमाया ओ सलमा बिन अकवा तेरा भाई शहीद है, ऐसा शहीद है उसे डबल सवाब दिया जाएगा, दुगना सवाब, दोहरा अजर दिया जाएगा। रास्ते में ये मंजर सलमा बिन अकवा की अशार हजूर ने सुन ली है। हजूर और सहाबा किराम के जोश जज्बा बढ़ गया। ये शेर सुन के सहाबा किराम ने अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई का नारा लगाया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत करनी चाहिए। फरमाया मेरे सहाबा तुम किसी बहरे को, किसी गूंगे को नहीं पुकार रहे, तुम्हारा रब तो वो है, समी है, वो दिल के अंदर आने वाले ख्यालात को भी सुनता है, जानता है। तुम चुपके पुकारो फिर भी सुनता है। उसे यूं मत पुकारो, इतनी बुलंदी में मत पुकारो। सवाल हो सकता था ये तो वही रसूल है जो आज बुलंद आवाज में अल्लाह के जिक्र करने से इनको रोक रहा है। उमर के ईमान लाने पर यही रसूल खुद बुलंद आवाज में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहा है। क्या वजह है? सवाल का जवाब क्या है? फलसफा क्या है? लॉजिक क्या है? कहीं तो खुद बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम ले रहा है, कहीं पे रोक रहा है। जवाब ये है ये महाज का मैदान है, अभी दुश्मन का सामना नहीं है, अभी सफर हो रहा है और सफर के दौरान राज रखा जाता है, सिक्रेसी होती है। राज इफ्शा करना ये खतरे की अलामत होती है। इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिहाद में जाते, अगर मशरक की तरफ जाना होता आप मशरक का रुख न बताते, आप मगरब की साइड पे निकलते। ये जंगी पॉलिसी होती है। कामयाब सपा सलार यूं करता है, इसे रोक दिया। तुम्हारा ये नारा कहीं गूंज के खैबर के यहूदियों तक न पहुंच जाए, वो पहले से चौकन्ने न हो जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लो। और उमर के ईमान लाने पे हजूर ने बुलंद आवाज से नारे तकबीर खुशी से यूं बुलंद किया, जिब्राइल अमीन भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए। ए रसूलल्लाह, उमर के ईमान लाने में आज आसमान के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। और ये नारा इसलिए बुलंद लगाया ताकि मक्का के मुशरिकों, चौधरियों, बदमाशों को पता चल जाए कि इस्लाम का शेर उमर मुसलमान हो गया है। मौका देखना चाहिए, कहां पे बुलंद आवाज से नाम, कहां पे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लेना है। ये मौका सीख के अल्लाह का नाम लो, बरकतें रहमतें उतरेंगी। एक बात याद आ गई, एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, देखा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं। दूसरे कोने में देखा हजरत अबू बकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक कोने में उमर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दूसरे कोने में अबू बकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजूर अबू बकर के पास गए, कान लगाया, कोई आवाज नहीं सुनी।
क्या पढ़ रहा है? पूछा अबू बकर क्या पढ़ रहे हो? फरमाया मैं अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ रहा हूं। उमर के पास गए, उमर की आवाज बुलंद थी। फरमाया उमर तू कुरान पढ़ रहा है, बुलंद क्यों पढ़ रहा है? अबू बकर तू आहिस्ता क्यों पढ़ रहा है? हजूर के दोनों यारों का जवाब सुनिए। अबू बकर कहने लगे मैं उस अल्लाह को सुना रहा हूं जो आहिस्ता भी सुनता है, बुलंद भी सुनता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के सिर्फ उसी को सुना रहा हूं, उसी से मैंने अजर लेना है, मैंने किसी और को नहीं सुनाना। उमर तू क्यों कर रहा है? फरमाया सुना तो अल्लाह को रहा हूं, जला मक्का के मुश्रिकों को रहा हूं जो अल्लाह के नाम से कुरान सुनने से जलते। मैं इन्हें जलाने के लिए और अपने अल्लाह को मनाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूं। तो नारा भी कहीं बुलंद लगा लिया करो अल्लाह की मनाने के लिए, और कहीं पे अल्लाह को खुश करने के लिए आहिस्ता। ये मौका महल ये सीरत हमें सिखाता है। चुनांचे हजूर ने उन्हें रोक दिया कि आपने आहिस्ता आहिस्ता नारा लगाना है, अल्लाह अल्लाह करना है। आगे गए, रास्ते में देखा एक सहाबी हैं जिसका नाम अबू मूसा अशरी है। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं मेरी सवारी और हजूर की सवारी करीब है, हम करीब करीब जा रहे हैं। फरमाया मैं जिक्र कर रहा हूं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले रहा हूं इतनी बुलंद आवाज में कि मेरा कान सुन रहा है और मेरे पास वाला बमुश्किल मेरे जिक्र को सुन रहा है। फरमाया मैं पढ़ रहा हूं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा गुनाहों से बचाने वाला कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा नेकी की तौफीक देने वाला, हिदायत देने वाला कोई नहीं है। नेकी की तौफीक भी अल्लाह तू देता है, गुनाहों से बचा तभी तू ये। नहीं हम अपने भरोसे पे नेकी कर सकते हैं, ना ही अपने इस्तेदाद पे, अपने जोर पे ना हम नेक बन सकते हैं, ना गुनाहों से बच सकते हैं। ये जिक्र कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आवाज दी, कहा या अब्दुल्लाह इब्न कैस, या अब्दुल्लाह इब्न कैस। अबू मूसा अशरी फरमाते मैंने कहा लब्बैक फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या कहना है? हजूर ने फरमाया वो अबू मूसा, ओ अब्दुल्लाह बिन कैस, क्या मैं तुझे जन्नत का खजाना न बताऊं? मैंने कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। हजूर ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का खजाना है, ये जन्नत का छुपा हुआ खजाना है। इसे जन्नत का छुपा हुआ खजाना क्यों कहा? जन्नत को अभी हमने आंखों से देखा नहीं है, जन्नत हमसे छुपी हुई है, हमारी आंखों से उजल है, जन्नत की नेमतें पर्दे में। ऐसे इस जिक्र का सवाब ला हौला वला कुव्वता का अजर हजूर ने किसी हदीस में नहीं बताया, इसका अजर भी छुपा हुआ है। जैसे जन्नत छुपा हुआ खजाना, ऐसे ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का सवाब और अजर भी छुपा हुआ है। फरमाया ये खजाना दे दिया। एक बात यहां पे करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। अबू मूसा अशरी को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा वो कर रहे थे। रसूलुल्लाह ने क्या बताया? ये जन्नत का खजाना है, ये जन्नत का छुपा हुआ, जन्नत का छुपा हुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का छुपा हुआ खजाना है। याद रखो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो जिक्र है जो भी जिक्र को करेगा एहतिमाम से करेगा, उसके अंदर तकब्बर नहीं आएगा, अकल नहीं पैदा होगी। नहीं तो बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं, बहुत सारे हाजी ऐसे हैं, बहुत सारे उलमा ऐसे हैं, बहुत सारे मुजाहिद ऐसे होंगे, बहुत सारे तबलीगी ऐसे होंगे, बहुत सारे नेकुकार ऐसे होंगे, नेकियां करेंगे फिर भी जहन्नम जाएंगे, क्योंकि नेकी करने के बाद अकड़ आ गई थी, अपना कमाल समझ बैठे कि मैं जो कुरान पढ़ रहा हूं ये मेरा कमाल है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं मेरा कमाल है, मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये मेरा कमाल है, मैं जो जिहाद कर रहा हूं ये मेरी पहलवानी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन तमाम बीमारियों का इलाज है ला हौला
वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा गुनाहों से बचाने वाला कोई नहीं है। तेरे दिल पे ये ज़रब जब लगेगी, तेरा दिल मान लेगा कि मेरी आंख जब गलत नहीं देखती, मैं जो जिना नहीं कर रहा, मैं जो रिश्वत नहीं ले रहा, मैं जो बेईमानी नहीं कर रहा, जो मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा, ये मेरा कमाल नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई है, लगाम उसके हाथ में है, वो रोके हुए है, उसने रस्सी खोल के छोड़ दिया, मेरी अक्ल पे ऐसा पर्दा आ जाएगा, मैं फिर जानवरों की तरह गुनाहों में लथपथ हो जाऊंगा, जैसे कुत्ता गंदगी में मुंह मारता है, जिससे अल्लाह जिसके दिल पे मोहर लगा दे, जिससे हिदायत की रोशनी छीन ले, जानने के बावजूद भी इंसान दर बदर की ठोकरें खा के गुनाहों में गंदा हो जाता है, लथपथ हो जाता है। वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह में भी इलाज है। मस्जिद से निकलो, ये पढ़ा करो कि मैंने नमाज पढ़ी है, मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह मुझे लाया है। सुबह के लिए मैं जो उठा हूं ताज्जुद के लिए, ये मेरा क्या कमाल है, मैंने जो जिक्र किया मेरा क्या कमाल है, मैंने मस्जिद बना दी मेरा क्या कमाल है, मैंने जो किसी गरीब की मदद कर दी मेरा कमाल नहीं है, ये नेकी की तौफीक मेरी अल्लाह ने दी है। किसने दी है? इसी ये जन्नत का खजाना है। जो ये करेगा ये वजीफा, इंशाअल्लाह वो जरूर जन्नत के खजाने लूटेगा, क्योंकि उसके आमाल में रिया नहीं होगा, उसका हर अमल खालिसतन अल्लाह के लिए होगा। किसके लिए होगा? और याद रखो, अल्लाह अमलों आपके आमाल की तादाद को नहीं देखता, अल्लाह देखता है कि अमल कौन किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। खैरात कर रहा है, अल्लाह के नाम पे देगे पका रहा है, ये दुनिया वालों से वाह वाह लेने के लिए कर रहा है, या मुझे मनाने के लिए, रूठे हुए रब की रजा के लिए कर रहा है। जब आप ये पढ़ेंगे ना, अगर कहीं दिल में ख्याल आ गया कि फलां मुझे शाबाश दे देगा, लोग मेरी तारीफें करेंगे, लोग मेरे गुन गाएंगे, जब भी तुम्हारे दिल में ऐसे ख्याल आ जाए, अपनी नेकी का नशा चढ़ जाए या गुनाहों से बचने का आप बच गए हो, तो अपना कमाल समझो, फौरन ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह शैतान दूर हो जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। चुनांचे रसूलुल्लाह और आपके हजरत सहाबा किराम खैबर की तरफ रवां दवा है, रात का वक्त है, खैबर पहुंच गए। बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, आप जब दुश्मन के इलाके में जाते, रात को पहुंचते हैं, तो बेखबरी में दुश्मन पे हमला न करते। मुहसिन इंसानियत पैगंबर है, अगर दुश्मन से लड़े हैं तो ढंग से लड़े हैं, दुश्मन से जिहाद किया है तो सोए हुए दुश्मन पे हमला करने को हजूर ने मुनासिब नहीं समझा। ये इस्लामी तालीमात नहीं है। दुश्मन सोए हुए है काफिर, लेकिन सोए हुए दुश्मन पे आप हमला नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह रात को पहुंच के खैबर, आपकी आदत थी सुबह का इंतजार करते, सुबह को अगर उस मोहल्ले से, उस बस्ती से, उस गांव से, उस शहर से अजान की आवाज सुनाई देती, हजूर हमला न करते कि मुसलमान है यहाँ पे। अगर अजान की आवाज सुनाई न देती, हजूर हमला करते, लेकिन डायरेक्ट हमला नहीं करते, पहले इस्लाम की दावत देते। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया मुसलमान हो गए, उसके खिलाफ जिहाद नहीं किया। फिर फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते फिर भी हुजूर डायरेक्ट हमला नहीं करते। फरमाया दूसरा ऑप्शन है, इस्लामी रियासत में रहो, तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। अपने मजहब पे चलो, अपने दीन पे चलो, आपकी इज्जत और नामूस की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आपने हमें टैक्स देना होगा। उसे शरीयत की इस्तिलाह में जिजिया कहते हैं। मुसलमान हो जाओ, अगर मुसलमान नहीं होते जिजिया दो, जिजिया भी नहीं देते तो गोया कि ये वो कैंसर का बीमार है कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। अगर आज ये कुफर के कैंसर का ऑपरेशन न किया, ये कुफर की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता, ये यहूद की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता
مسلمانوں میں پھیل جائے گی، یہ تو پھر بدماش ہے نا۔ زمین اللہ کی ہے، یہاں پہ قانون اللہ کا چلے گا، وہی زندہ رہے گا جو اللہ کا نام لے گا۔ لیکن یہ نہ نام لیتے ہیں نہ یہ جزیہ دیتے ہیں، تو یہ خطرہ ہے پھر۔ اس لیے پھر اس کے خلاف جہاد، ہتھیار اٹھانا حضور ضروری سمجھتے۔ تو پہلے حضور دعوت دیتے، جو دعوت قبول کرتا اسے چھوڑ دیتے، دعوت قبول نہ کرتے پھر کہا جاتا ٹیکس دو، جزیہ دو، امن سے رہو، یہ بھی نہ دیتے۔ پھر تیسرا آپشن پھر جو ہے نا ان کے خلاف جہاد ہوتا، جو ہے نا تلوار اٹھائی جاتی۔ آج بہت سارے دین دشمن کہہ رہے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کہتے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جتنے بڑے دہشت گرد یہود ہیں، ان سے بڑے دہشت گرد روئی زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر نے تو یہ بتایا رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے دشمن پہ حملہ نہیں کر سکتے، بوڑھے کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے، عورت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، شیرخوار بچوں کو نہیں مار سکتے، مذہبی پیشواؤں پادریوں کو نہیں مار سکتے، صرف ان کو مارو گے جو تمہارے مقابلے کے لیے میدان میں آئے ہیں، انہیں بھی تب مارو گے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو گے، اگر وہ نہیں قبول کرتے جزیے کی آفر کرو گے، پھر نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ کفر جھوٹ بول رہا ہے۔ آج یہود ہماری فلسطین میں ہمارے معصوم بچوں کی ٹکا بوٹیاں بنا لی ہیں، ہواؤں میں پر جو ہے نا ان کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، بلڈنگوں کے نیچے معصوم بچے کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں سسکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خون کے آنسو روتے ہوئے بچوں کی تصویریں آپ نے نہیں دیکھی؟ پھر بھی آج یہود کہہ رہا ہے ہم انسانوں کی حقوق کے نمبردار ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد حضور کے زمانے میں بھی یہودی تھا، بعد میں بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے، قیامت تک یہ یہودی مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، اور یہ نمبر 1 دہشت گرد ہیں۔ دنیا میں امن پسند اگر کوئی ہے وہ میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر تھا۔ دنیا میں امن کی تعلیم کسی نے دی ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے دی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شرافت کی زندگی گزارنے والا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی گھروں کے پاس پہنچ کر بھی رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کیا، صبح کا انتظار کیا۔ صبح کو دیکھا کہ اذان کی آواز نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعوں کے پاس پہنچ گئے، یہود کے 8 قلعے تھے، اور آواز دی او یہود میں تمہارے پاس نذیر بن کے آیا ہوں، میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، میں تو وہی پیغمبر ہوں نا، یعرفون کما یعرفون ابناہم، جسے تم یوں پہچانتے ہو جیسے 50 بچوں میں اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہو، میرا بیٹا ہے، ایسے مجھے پہچانتے ہو، مجھے مان لو کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ یہودیوں نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے تجھے، حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین پیغمبر بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ یہ چاچوں کے بیٹوں کی آپس میں جو حسد ہوتی ہے یہ یہود کی طرف سے آئی ہوئی ہے، مسلمان میں ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی کوئی لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہمارے چاچا کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مونڈا نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ یہود کی وہ ہے، حالانکہ چچا کے بیٹے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ یہود انہوں نے بھی حضور کو باوجود پہچاننے کے نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مجاہدین کو کہا یہ نہ کلمہ پڑھتے ہیں نہ جزیہ دیتے ہیں، یہ ریاست کے لیے خطرہ ہے، ریاست مدینہ میں رہ رہے ہیں، مذہب ہمارا نہیں مانتے، ٹیکس اور جزیہ ہمیں نہیں دیتے، یہ ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ بہترین سپہ سالار وہی ہوتا ہے جو دہشت گردوں کے جتھوں کی سرکوبی وقت پہ کرتا ہے، نہیں تو وہ ریاست بہت جلد ہی سپہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ جس کی افواج اور جس کا سپہ سالار غفلت کی نیند سویا ہوا ہو اور اسے یہ نہ ہو کہ میری ریاست میں کون سے ملک دشمن عناصر سر اٹھا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی خبر لو، ان پہ حملہ کر دو۔ اور حضور ایک دعا کی
کیا عجیب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فرمایا اللہ اکبر. بخاری کی روایت ہے حضور نے اللہ کی کبریائی کا یہ نعرہ بلند کیا, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, سب سے بڑا اللہ ہے, ہم تو چھوٹے ہیں. اور پھر کیا کہا, خربت خیبر, خیبر والے تباہ ہو گئے. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. جب ہم کسی قوم کی آنگن میں داخل ہو کے اترتے ہیں, فرمایا تو ڈرائے گئے لوگوں کی کہ جو نا صبح بہت بری ہوتی ہے, ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کرنے کا حکم دیا. یہود اپنے قلعوں سے باہر آ رہے ہیں, ہاتھ میں ان کے کدال ہیں, پھاوڑے ہیں, زراعت کے آلات ہیں, کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے, کسان کاشتکار. انہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ایک نعرہ لگایا, کہنے لگے محمد والحمیس, محمد اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے دروازوں پہ پہنچ گئے. واپس مڑے اپنے قلعوں میں, دروازوں کو بند کر دیا اور قلعوں کے اندر محصور ہو گئے, قلعوں کے اندر بند ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک قلعے کو فتح کرنے کا مشن اپنے مختلف صحابہ کرام کے حوالے کیا. مہاجرین اور انصار میں سے حضور جس کو یہ تمغہ, یہ ٹائٹل دینا چاہتے تھے کہ یہ قلعہ اس کی سربراہی میں فتح ہو جائے, حضور اس کو جھنڈا دے دیتے. پہلا قلعہ تھا قلعہ نائم. قلعہ نائم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حملہ کرو. حملہ کیا. پہلا قلعہ نائم بہت جلد ہی فتح کر لیا. لیکن ایک صحابی تھے حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کافر نے اوپر سے چکی کا پاٹ گرایا. محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ نائم میں شہید ہو گئے. دوسرا بڑا قلعہ قموس تھا. حضور نے قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے پہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی. فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر دوڑ کے آئے. فرمایا یہ جھنڈا لو, یہ علم لو اور جاؤ اپنے مجاہدین کی کمان سنبھالو. آج آپ ان کے کمانڈر ہو. ابو بکر کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا دیا ہوا جھنڈا ہے. آگے آگے ابو بکر ہے, پیچھے پیچھے 1600 صحابہ کرام ہیں. سب جو نا جوش و جذبے سے لڑے, بہادری سے لڑے. لیکن تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ یہ قلعہ ابو بکر کے ہاتھ پہ فتح نہیں ہوگا. یہ ابو بکر کی قسمت میں نہیں ہے. وہ دن یوں ہی گزرا. دوسرا دن آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر دوڑ کے آئے. کہا اللہ کے نبی میں حاضر. فرمایا جھنڈا لو اور جاؤ اس قلعے کو آج آپ نے فتح کرنا, یہ آپ کے لیے آج کا ٹارگٹ ہے. حضرت عمر گئے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بڑی بہادری سے لڑے, جواں مردی سے لڑے, ایسے لڑے بہادری کے جوہر دیکھا ہے. قلعہ پھر بھی فتح نہیں ہوا. 20 دن گزر گئے ہیں, قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا. حضرت عمر واپس آ گئے. رات کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی وجہ سے کراہ رہے ہیں. حضور نبی کریم نے اپنے ان 2 صحابہ کو جو علم دیا جھنڈا اور خود کمانڈر ان چیف نہیں بنے, وجہ یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دردی شقیقہ تھا. آپ کے جسم میں درد تھا, اس لیے آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ابو بکر کو جھنڈا دیا, پھر عمر کو دیا. جب 20 دن ہو گئے قلعہ فتح نہیں ہوا تو عمر کے آنے کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا. بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کر رہے ہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہے اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبوب ہے. یہ محبت کا رشتہ دونوں طرف سے ہے.
सहाबा किराम 1600 की तादाद है। हर आदमी इंतजार में है, शायद मेरी किस्मत का सितारा चमक जाए, कल ये झंडा मुझे मिल जाए। और हजूर ने कहा है ये झंडा मैं उसको दूंगा, उसके हाथ पे फतह भी होगी। वो ऐसा है जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करने वाले हैं। सब इंतजार में हैं, सबकी निगाहें हजूर की तरफ हैं। सुबह की नमाज हो गई, हजूर के इशारे के मुंतजर सहाबा, किसको इशारा होता है, उठ। हजूर ने इशारा किया, फरमाया अली कहां है, अली कहां है, अली कहां है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख में अशूबी चशम, आंख की बीमारी में मुब्तला थे, पानी बह रहा है, दर्द हो रहा है, आंख खोल नहीं सकते। हजरत अली अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए हजूर के पास आ गए, कहने लगे लब्बैक, मैं हाजिर हूं अल्लाह के नबी, क्या हुक्म दे रहे हैं। हजूर ने फरमाया अली झंडा उठाओ, झंडा पकड़ो और जाओ किला कमूज पे हमला करके इसको फतह करना है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी, आपने मुझे मुश्किल महाज पे भेज रहे हैं, लड़ता तो वही है जो देख सकता हो वो लड़ सकता है, मेरी आंखों में आशूब है, मैं तो आंख खोल नहीं सकता, मेरी आंखें दुख रही हैं। अल्लाह के नबी ये झंडा किसी और को थमा दीजिए जो इसका अहल भी हो। हजूर ने फरमाया अली झंडा उठाओ, झंडा पकड़ो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। अली के हाथ में झंडा आ गया, एक हाथ से अपनी आंख को मल रहे हैं, आंख की तकलीफ की वजह से करा रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब अपनी अंगुष्ठ के साथ लगाया, अली की आंख पे यूं मला, अली की आंख ठीक हो गई, ऐसे ठीक हो गई, सारी तकलीफ खत्म हो गई। ये हजूर के लुआब में, अल्लाह वालों की लुआब में अल्लाह का असर डालता है तो शिफा मिलती है। ये वही हजूर का लुआब है। गारे सोर है, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी है, सांप ने डसा है, नाग ने डसा है, जहर चढ़ गया है, अबू बकर की आंसू बह रहे हैं, हजूर के चेहरे पे टपक रहे हैं, फरियाद रोके हुए हैं, आंखें बेकरार होके आंसू बहा गई। हजूर में उठे, अबू बकर क्यों रो रहे हो, फरमाया सांप ने डसा है। हजूर ने यही लुआब लगाया, अबू बकर की एड़ी से जहर खत्म हो गया। ये वो लुआब है। गज़वा उहद है, अबू कतादा अंसारी है, नए नए शादी हुई है, नया नया दुल्हा बन के आए हैं, आज मैदान जिहाद में लड़ाई में यूं हो गया, अबू कतादा की आंख जाया हो गई, आंख बाहर निकल आई, आंख को हाथ में यूं उठा के हजूर के पास आ गए, रो रहे अल्लाह की नबी मेरी आंख जाया हो गई है, मैं जवान हूं, मेरी घर वाली जवान है, ताजा ताजा शादी हुई है, अब क्या होगा, वो तो मुझसे नफरत करेगी। हजूर ने फरमाया अबू कतादा सब्र करते हो, फरमाया अल्लाह की नबी सब्र भी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप दुआ कर दें ठीक हो जाए। हजूर ने अबू कतादा की आंख को, वो डेले को जो निकली हुई थी उसकी जगह पे फिट करके लुआब लगाया, हाथ फेरा, अबू कतादा की आंख ठीक हो गई है। अली ने झंडे को उठाया ना, गए मैदान में मरहब आ गया उधर से, मरहब उनका बड़ा जो है ना बहादुर और बड़ा ही मुतकब्बिर, बड़ा ही जो है ना अकड़ता हुआ मैदान में आ गया और कहने लगा अलिमत खैबर हो, अलिमत खैबर हो, खैबर वालों को मालूम है कि मैं कौन हूं। फरमाया खैबर वालों को मालूम है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, मैं वो पहलवान हूं जो बड़ा तजर्बाकार हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में कूद गए, शेर पड़ा, फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, कलई से गाबातिन करीहिल मंजरा, जंगल के उस शेर की तरह जो बहुत ही मुहैयब, बहुत ही डराने वाला हो। हजरत अली आगे बढ़े, तलवार को यूं उठाया, मरहब के सर पे सवार किया, तलवार ने सर को चीरा, मरहब के दो टुकड़े हो गए। सहाबा किराम ने नारे तकबीर बुलंद कर दिया, यूं ये किला फतह हो गया। मजीद 6 किले बाकी हैं,
6 किलो की फतूहात कैसे हुई और उसके बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह इसके ऊपर मुज़ाकरा अगले जुम्मे को करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।